예, 이번 시간은 뉴욕타임스에서 북한 문제 좀 다룰 텐데요. 헤드라인 뉴스로 떠올라서 이것은 10분 조금 넘기더라도 조금 더 해보겠습니다. Facing quagmire in Iran, Trump returns to a familiar face. North Korea's Kim Jong-un. The last time when President Trump vowed to halt the country's nuclear weapons program, 마지막 때에, 그 다음에 관계절입니다. 뭐뭐한 마지막 때에 프레지던트 트럼프가 맹세한 hold the country's nuclear weapons program, 한 나라의 핵 무기 프로그램을 중지하겠다고 맹세한 마지막 때에 he held 3 face-to-face meetings with Kim Jong-un, 김정은 of North Korea하고 3번의 대면 미팅을 했죠. 그리고 두 번째로는 declare, 트럼프 대통령이 선언했습니다. The two men had developed a great relationship. 두 사람이 아주 훌륭한 인간관계를 형성했다. 세 번째는 walked away empty-handed. 결국은 빈손으로 walked away. 그 회의에서 나온 거죠. 회담에서 나온 빈손으로, 결국 헤어진 거나 마찬가지인데, 빈손으로 거기서 나왔어요. That was in Mr. Trump's first term. 그것은요, Mr. Trump의 1기 때 이루어진 일입니다. Not only the diplomatic effort failed, 그 외교적인 노력에 실패했을 뿐만 아니라, but Mr. Kim also immediately hit the accelerator. Mr. Kim이 또한 즉각적으로 accelerator를 밟아버렸어요. On his program, 자신의 프로그램에 관한. And today, 오늘날 김정은은 possesses, 소유하고 있습니다. Roughly 60 nuclear weapons, 약 60개의 핵무기를 가지고 있습니다. By some estimates, 일부 추정치들에 따르면, 이것은 물론이고, 미사일들은 물론이고, that appear capable of, 이 미사일들은 능력이 있는 것처럼 보입니다. Reaching the United States, 미국 본토에까지 도달할 수 있는 능력이 있는 것처럼 보여요. 이것은요, 이것은 정확하게 그 컨비네이션, 결합인데, Trump had vowed to dismantle, 미스터 트럼프가 해체해버리겠다고 맹세했던 바로 그 컨비네이션입니다. 즉, 핵무기 플러스 장거리 탄도미사일이요. 대륙간 탄도미사일. For months now, 이제요, 몇 달 동안 proliferation experts have questioned, 핵 확산 전문가들이 계속해서 의문시해 왔는데 무엇을요? Whether Mr. Trump could also end up ing, 트럼프 대통령이 또한 결국 뭐뭐 해버릴 수도 있는 거냐? Walking away from his efforts, 자신의 노력으로부터 벗어나 버리는 거죠. To check Iran's nuclear program, 이란의 핵 프로그램을 점검하겠다는, 이때 최근 점검하는 것보다는요, 좀 규제한다는 말이에요. 이란의 핵 프로그램을 규제하겠다는 자신의 노력에서 그냥 또 벗어나 버릴 수 있는 거죠. 결국은 하다 안 되니까 그냥 거기서 걸어 나와 버릴 것인지, 결국은요, end up ing, 결국 해버릴 것인지, 에 대해서 의문을 제기해 왔습니다. 특별히 이제 뭐뭐 함으로, nowthat은 접속사입니다. 이제 뭐뭐 한 때이므로, he appears to be more focused on, 더 많이 관심을 갖는 것처럼 보여요. 더 많이 집중하는 것처럼 보여요. Getting the Strait of Hormuz open, 호르무즈 해협이 오픈되도록 그렇게 시키는 거. 호르무즈 해협이 오픈되도록 시키는 것에 더 많은 관심이 있습니다. Then, on dealing with Iran's stockpiles of uranium, 이란의 우라늄 재고를 다루는 것보다요. Which are buried, 우라늄 재고들이 지금 묻혀 있습니다. On the rubble, 잔해 속에 after the United States bombed them in June 20, 작년 6월에 그 시설들을, 우라늄 농축 시설들 또는 재고 창고 시설들을 포격한 후에 지금 그 잔해 속에 묻혀 있는 겁니다. 우라늄이에요. Stymied in Iran, 목 조르다죠. 그래서 이란에서 목이 졸려가지고 미스터 트럼프가요, is increasingly turning his sights back, 자신의 시선을 다시 북한으로 돌리고 있어요. turning. 비록 analyst의 little hope of, 거의 희망을, 분석가들이 희망을 거의 인식하고 있지 못하지만, quickly dismantling that country's growing nuclear arsenal, 북한에 점점 더 증가하는 핵무기들입니다. 아스널 지방의 핵무기들을 빠르게 해체할 수 있는 그런 희망 거의 없어 보이는, 희망을 거의 인식하지 못하는 상황에서도 그렇다 이거죠. Mr. Trump's social media declaration on Sunday night, 일요일 밤은 트럼프 대통령의 소셜미디어의 한 선언,
praising Mr. Kim and publicly ordering Defense Secretary Pete Hegseth to diminish America's role in an annual military exercise with South Korea. 김정은을 칭찬하고요. 그 다음에 두 번째는 공개적으로 명령하는데 국방부 장관 피트 헥셋한테 diminish 줄여라 이거죠. 미국의 역할을 이런 annual military exercise with South 대한민국과의 연례적인 군사 훈련에서 미국의 역할을 줄이시오. 대한민국은 뭐냐? One of America's allies in the Pacific 태평양에서 미국의 동맹국 중 하나인데 그런데 그러한 것들이 appeared, intended, 뭐뭐할 의향을 띈 것처럼 보였습니다. to signal that 다음과 같은 것을 시사할 의향을 띠는 것처럼 he wants to resume negotiation. 그가요 협상을 재개하기를 원한다. 북한과 협상을 재개하기를 원한다고 시사하는 것처럼 그럴 의도를 갖는 것처럼 보였어요. A day later, 그러고 나서 하루 후에 그러니까 월요일 날 어제입니다. It remained unclear. 이 이하가 just how 이것이 아직도 불분명한 채로 남아 있었어요. 불분명한 채로 just how the Pentagon would scale back its role. 정확하게 어떤 방식으로 펜타곤이 자신의 역할을 줄일 것이냐요. In the 11-day exercise, 이 11일간의 을지훈련이요. 을지훈련에서 미국의 역할. And a one-line statement sent to reporters. 그리고 한 줄로 된 성명입니다. 기자들한테 보내진 한 줄의 성명. by the Pentagon 국방부 press office 홍보실에서 보낸 한 줄의 그 스테이트먼트는 on Monday afternoon 월요일 날 오후에요. 어제 오후에 그것은 제공하지 않았습니다. Any clarity, 어떠한 선명성도 어떠한 해명도 제공하지 않았다 이거죠. War is actively working. Department of Defense 국방부라고 했다가 전쟁부라고 했다가 오락가락하고 있죠. 지금요. 국방부를 전쟁부로 바꾸려고 지금 노력하고 있기 때문에 미 국방부가요. is actively working. 지금 적극적으로 노력하고 있다는 겁니다. Executing the Commander-in-Chief's directive. 국군 통수권자 대통령의 디렉티브 지시사항을 executing 실시하는 문제에 대해서 지금 적극적으로 노력하고 있다는 겁니다. 스테이트먼트 사이드 이 성명에서 그렇게 말을 했죠. 딱 이렇게 한 줄짜리입니다. Using the Trump administration's name for Department of Defense. 이거 국방부에 대한 트럼프 행정부의 명칭을 이용해서 저 Department of War는 이거요 국방부에 대한 트럼프 행정부의 새로운 명칭이다 이거죠. Robert Litwack, a scholar at George Washington University who has written about the nuclear programs in both North Korea and Iran. 이 양국에서의 핵 프로그램에 대해서 글을 여러 번 써왔던 계속해서 글을 써온 조지타운 유니버시티의 교수 로버트 교수가 called the contrast 그 대비를 between Mr. Trump's approaches to those two countries 트럼프 대통령의 두 나라에 대한 접근 방식에 있어서 북한과 이란에 대한 접근 방식의 그 대비를 무엇이라고 불렀냐면 an incredible tale, 믿을 수 없는 이야기요. of two rogue states, 두 개의 불안당 국가들. 이란과 북한과 이란의 둘 다 공통점은 불안당 국가예요. 도저히 우리 동네에서요. 남의 말을 전혀 신경 쓰지도 않고 깽판 치고 돌아다니는 국가가 두 나라인데 이 두 나라의 믿을 수 없는 이야기라고 불렀어요. We are at war with Iran. 우리는 지금 이란과 전쟁을 치르고 있습니다. Nuclear threshold state. 핵무장 직전에 있는 국가입니다. But with North Korea, 그런데 북한에 대해서는요, we are placating a dictator. 우리가요, 독재자를 placate 하면 아첨하는 겁니다. 독재자를 계속해서 아첨하고 있습니다. 독재자한테. Who can target the U.S. homeland. 이 김정은이가요, 미 본토를 겨냥할 수 있는, nuclear 핵무기를 가지고 겨냥할 수 있는. Trump's outburst was also aimed at, 그래서 미스터 트럼프의 이렇게 성질내는 것은 또한 무엇을 겨냥한 거냐면 punishing the South Koreans, 대한민국 사람들을 처벌하기 위한 것을 겨냥한 겁니다. 무엇에서 처벌하고 싶어 하느냐면 declining to join in the war against Iran, 이란 전쟁에 합류하기를 거절한 거예요. 이것은요 어떤 입장이냐 하면 that deeply angered Mr. 트럼프를 아주 깊이 엄청나게 분노케 한 입장입니다. 대한민국의 입장이. It was a point. 그것은 어떤 포인트였냐면 he made in the same social media post. 그가 똑같은 그 소셜 미디어에 올린 글에서 주장한 그런 주장인데요. 그리고 reiterated. 그리고 다시 반복했는데 기자들한테 in the Oval Office 집무실에서 on Monday 월요일날 그다음에 the president has also been angry that
트럼프 대통령은 또한 that이하여서 또 화가 나 있다는 겁니다. Seoul has been slow to deliver on. 서울이 느렸기 때문에 deliver는 이제 deliver는 배달하고 deliver는 약속을 지키는 거예요. 대한민국 정부가 약속을 지키는데 느렸다는 겁니다. What the White House delivers is a $350 billion promise. 백악관이 $3,500짜리 약속이라고 믿고 있는 것. 무엇을 위한 약속이냐? For new investment. 새로운 그 미국에서의 신규 투자에 대해서 대한민국이 3,500억 달러를 약속했다고 믿고 있는데 그것을 왜 약속을 안 지키냐 이거죠. Including shipbuilding. 그 조선 쪽에서 있어서의 약속을 포함해서요. Last October, 작년 10월에 Mr. Trump visited South Korea. 대한민국을 방문했고 and celebrated future investment. 그리고 대한민국의 미래의 대미 투자를 이미 미리 축하를 했습니다. 그 중에는 a promised multi-billion dollar expansion of 거기는 약속된 수십억 달러짜리 이거 확장이 있었는데 삼성 chip making plant in Texas. 텍사스에서 삼성의 반도체 공장 그걸 수십억 달러 들여서 또 확장하겠다는 겁니다. 그런 약속인데 지금 곤란한 입장이죠. 특히 호남 쪽에 투자를 해야 되는데 공장을 만들어야 되는데 Trump defaults back to complaint. 그래서 트럼프 대통령이 다시 돌아갔다 이 말이죠. goes back 하고 default back 그 불평으로 다시 돌아왔는데 about South Korean free riding. 대한민국 사람들이 공짜로 즐기는 거예요. On America's true presence. 미국 군인들의 존재. Under Korean presence. 대한민국 한반도에서 미국의 군인 존재, 미군 주둔을 대한민국은 공짜로 그냥 날로 먹겠다는 겁니다. 미국 군인들이 와서 지켜주는데 왜 돈을 100% 내고 그 다음에 보너스 가지고 주고 해야 되는데 무슨 왜 50%만 뭐 경비 지출하면서 뭐 많이 지불한다 왜 이렇게 하고 있느냐 이거죠. 미국 입장에서는요. 물론 한국 입장에서는 미국이 우리만을 위해서 한반도에 주둔하고 있는 게 아니다. 뭐 이런 주장을 펼치지만 트럼프는 뭐 그렇게 주장할 수도 있죠. 우리 순전히 주한미군 28,500명은 순전히 대한민국 국방을 위한 건데 왜 공짜로 프리 라이딩 하냐 이거죠. 왜 공짜로 라고 스캇 A. 슈나이더가 말하는데 The President and Chief Executive of the Korea Economic Institute of America 이 기관의 대표인데요. And uses the security relationship 그리고 트럼프 대통령이 이 안보 관계를 이용해 먹고 있어요. 트럼프 대통령이 as a lever 지렛대로 이용하고 있습니다. To put more pressure on the South Korean government 대한민국에 더 많은 압박을 가하기 위한 수단으로 이용한다는 거죠. Looming over the tensions is 이 긴장관계 위에 도사리고 있는 것은 뭐냐 하면 Mr. Trump's inability, 트럼프 대통령의 무능력입니다. To extract the United States from the Iran war, 끄집어내는 거예요. 미국을요, 이란 전쟁에서 끄집어낼 수 없는 능력. He's hinted at his eagerness, 그가요, hint at, 암시해왔다는 그의 열망을 in recent months, 최근 몇 달 동안에 뭐 하고 싶은 열망이냐면 to move on from that conflict, 그 분쟁에서 벗어나는 걸 말해요. 그 분쟁으로부터 벗어나서 and return to dealing with Mr. Kim. 그리고 김정은과 다시 김정은을 다루는 문제로 돌아오고 싶다는 겁니다. Who indulged Mr. Trump's desire. 근데 김정은은요, indulge 하면 무엇을 즐겼다 이 말이죠. Mr. Trump's desire, Mr. Trump의 욕망을 즐겼는데 for leader to leader talks. 그러니까 지도자 대 지도자의 1대1 대화 를 하고 싶어하는 미스터 트럼프의 디자이어, 욕구를요, 김정은은 즐겼다 이거죠. 무엇을 가지고 with those summits, 그런 정상회담, 3번에 걸친 실패한 정상회담을 가지고 이 인달지가 누구를 기쁘게 했다 이 말이에요. 미스터 트럼프의 디자이어를 만족시켰다. During Mr. Trump's first term, 제 1기 때 이재명 of South Korea said in June, 6월에 이재명 대통령이 뭐라고 발표했냐면 Mr. Trump appeared to want to resume talks with Kim. 트럼프 대통령이 김정은과 회담을 재개하기를 원하는 듯 보입니다. And Mr. Trump posted a picture of himself with North Korean leader. 그리고 Mr. 트럼프가요, 사진 한 장을 올렸는데 자기가 김정은하고 같이 찍은 사진인데 소셜미디어에다 그렇게 올렸어요. At least twice, 최근 몇 달 동안에 2번이나 최소 2번 올렸어요. 김정은 and I get along great.
김정은과 나는요, 잘 지낸다는 거죠. Trump wrote alongside the photograph, 사진 옆에다 그렇게 썼어요. He posted on Saturday, 그저께 토요일 날 올린 사진 옆에다가 of the meeting, 그들의 미팅의 사진입니다. At the border between North and South Korea in 2019년, 북한과 대한민국의 그 국경, 즉 판문점에서요. 판문점에서 있었던 그 미팅이요. 그것이 세 번째 미팅이, 첫 번째는 이제 싱가포르, 두 번째는 하노이, 세 번째가 이제 문재인 대통령이 뭐 예걸복걸 해가지고 이제 판문점에서 만나가지고, 하여튼, 그런 회담이 있었습니다. 그까지만 하죠.